Hello dears, welcome to Prerna. So the last class we had discussed about the geographical discoveries made by Spain and Portugal. Now very soon you have to know that the other countries who felt like they were lagged behind also joined the rat race for colonies. So you can see the French, the Dutch, the English and the Russians joining the rat race for or scramble for colonies. So in this class I'm mainly going to discuss about the contributions, the discoveries made by the travelers from these countries. So you would sometimes see that it was an Englishman who was employed in the Dutch service. Okay, but I have placed that discovery as a Dutch discovery here. The nationality might be different, but you have to know that sometimes a foreign person was employed by another ruler, commissioned by another ruler, like we had in the last class, Ferdinand and Isabella commissioning Columbus, who was an Italian, though they were Spaniards. So in that way you might see some more travelers who were sponsored by rulers of the other countries. Okay, so let us take the case of the British first. People from England, what they did. So it was in 1497 when John Cabot, along with his brother Sebastian Cabot, he was getting a letter of patent from King Henry VII of England. Henry VII was a Tudor ruler, and this ruler again played a very important role in developing trade as well as the British Navy. Okay, he made a lot of warships, and you can see he played a major role in building up the empire. So you could see how he wanted John Cabot to find new places. So John Cabot in the support they were society of merchants in the merchant venturers travel travel he made a landfall near Nova Scotia. He had discovered Asia. So he must have possibly founded Newfoundland. Okay, that's a discovery. This is British follow-up decades okay, next slide. So another very important traveler was Francis Drake. Okay, this Tudor Raja they in fact kept a lot of travelers who were seafarers, who attacked the pirates, who attacked the ships of other countries, and our ship of Spaniards in the ship attack it, other gold loot in the queen they were known as the sea dogs, the English sea dogs, SEADOGS, English sea dogs and the rulers were mightily impressed by what they had done. Some of them were honored with titles like Sir. Okay, so Sir is a title he attacked a lot of Spanish ships. Like what Ferdinand Magellan had done, he also circumnavigated the earth. And the claim that he made for his ruler was that he discovered New Albion. New Albion in California. Discovered California under the name of New Albion. ALBION. Okay. Martin Frobisher. Labrador Labrador. That's Canada. You have Humphrey Gilbert. HUMPREY. Humphrey Gilbert. Okay. They have shaking claim in the Newfoundland for England. Okay. Walter Raleigh. Walter Raleigh
he made an attempt to colonize Rowan Cay in North Carolina, which was a failure. But then when we discuss the travelers of England, his name comes first, or one of the prominent names, because ഇവരെയൊക്കെ പിന്നീട് they were given titles like Sir Walter Raleigh എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഈ ആൾക്കാർ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫ്രോബിഷർ മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ബൈ ക്യാരിങ് ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇരുമ്പയിര് എന്നൊക്കെ പറയും, അതേപോലെ അതിൻ്റെ റൂട്ട്. അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഗോൾഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കുറേ കാലം ശേഷം ഗോൾഡ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ഹി ഡിസ്കവേർഡ് വാസ് കോൾഡ് ഫൂൾസ് ഗോൾഡ്. അപ്പോൾ ഈ നാട്ടിലേക്ക് സ്വർണം കടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഐ ക്യാൻ സീ ഹൗ ദീസ് ട്രാവലേഴ്സ് ദേ വർ ദ ഫസ്റ്റ് വൺസ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഐറ്റംസ് ലൈക്ക് പൊട്ടാറ്റോസ് ആൻഡ് ടുബാക്കോ ഇൻ ബ്രിട്ടൻ. പൊട്ടാറ്റോസ് ആൻഡ് ടുബാക്കോ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇവരിതാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ, തുടങ്ങുന്നത് കൊളംബിയൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വിപുലമാവുകയാണ് ചെയ്തത്. പല സംഭവങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് given the prominent discoveries. There was other discoveries too, പക്ഷേ prominent ones. We move on to the Dutch. Dutch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെതർലൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഡച്ച് എന്ന് പറയുന്ന നെതർലൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടുകാർ ഇവരെന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ they also wanted to be like the Portuguese. അപ്പോൾ പോർച്ചുഗീസാണല്ലോ തുടങ്ങി വെക്കുന്നത്, സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ സെൻഡ് ദെയർ യൂത്ത്, ചെറുപ്പക്കാരെ, അണ്ടർ ദ സർവീസ് ഓഫ് പോർച്ചുഗീസ് റൂളർ, ആൻഡ് ദേ ഇൻഫാക്ട് വെർ എംപ്ലോയിഡ് ആസ് സീ ഫെയറേഴ്സ്. എന്നിട്ട് അവർ ഫുൾ നോളജൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ അതേ നോളജ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഡച്ച് രാജാക്കന്മാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ ഹൗ ദിസ് പേഴ്സൺ കോർണലിസ് ദേ ഹൗട്ട്മൻ was sent by the Dutch merchants. ഇവിടെയും ഡച്ച് merchants ആണ് to Lisbon, to gather Lisbon, പോർച്ചുഗലിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ, to gather as much as he could about the maps, about the technological developments, about ships that could stay longer in the water. So such inquiries were made. So he was in fact employed under the Portuguese service. പിന്നെ വേറൊരാളെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ലിങ്കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ, 1595. ഹി വാസ് അഗെയിൻ അണ്ടർ ദ സർവീസ് ഓഫ് ദ പോർച്ചുഗീസ്. അദ്ദേഹം ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. ആ ബുക്കിന്റെ പേര് റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് എ ജേർണി ത്രൂ ദ നാവിഗേഷൻസ് ഓഫ് ദ പോർച്ചുഗീസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് എന്ന പേരിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. പോർച്ചുഗീസിന്റെ പേരിലാണ് ആ ഒരു ടൈറ്റിലാണുള്ളത്. ദോ ഹി വാസ് എ ഡച്ച് മാൻ. ഇനി ഈ ഒരു ബുക്ക് ഇതൊരു വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബുക്കാണ് ആസ് ഫാർ ദ ഡച്ച് വേ കൺസേൺ. ആ ഒരു ബുക്കിനെ പിന്നെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് വേറെ നമ്മൾ ഹൗട്ട്മൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇൻ 1595, ഫോളോയിങ് ദി ഡയറക്ഷൻസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ബുക്ക്, ഹി ട്രാവൽഡ് ഫ്രം മഡാഗസ്കർ ടു സുൻഡ സ്ട്രേറ്റ്, അതായത് നമ്മളുടെ ഇന്തോനേഷ്യ, സ്പൈസ് ഐലൻഡ്സ്, ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അവിടേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അവർ ആദ്യമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ്. That is how they studied from the Portuguese. Okay. പിന്നെ ഹഡ്സൺ ബേ ആണ് കേട്ടോ. ഹഡ്സൺ ബേ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ആൾ ഹെൻറി ഹഡ്സൺ. ഹി വാസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് മാൻ. അപ്പം ഇംഗ്ലണ്ടിന് ക്ലെയിമും ശരിക്കും വരാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവമാണ്. കണ്ടുപിടിച്ച ആൾ ഇംഗ്ലീഷ് മാൻ ആണെങ്കിൽ ഹി വാസ് എംപ്ലോയിഡ് ബൈ ദ ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി. അപ്പോൾ ഹഡ്സൺ ബേ എന്നത് 1609. ബേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ, ഒരു എപ്പികോണ്ടിനെന്റൽ സീ. യു ക്യാൻ സേ ഇപ്പോൾ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികം ഡീപ്പ് ഷാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയ്ക്ക് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഹഡ്സൺ ബേ. ഓക്കെ, ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഫ്രഞ്ചുകാർ. ഫ്രഞ്ചുകാർ എന്താ ചെയ്തത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫ്രഞ്ച് രാജാക്കന്മാർക്ക് അപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര വിഷമായി റിഗാർഡിംഗ് ദ ട്രീറ്റി ഓഫ് ടോർഡസിലസ്. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ടോർഡസിലസ് പോപ്പ് എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഹി ഡിവൈഡഡ് ദ കൊളോണിയൽ എംപയർ ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺട്രീസ്, സ്പെയിൻ ആൻഡ് പോർച്ചുഗൽ. അപ്പം ഫ്രഞ്ചിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വിഷമായി. കാരണം വൈ ഡിഡ്ന്റ് പോപ്പ് ഇൻക്ലൂഡ് ദം? അവരും ഉണ്ട് ഭാഗമായിട്ട്, പക്ഷേ ദ പോപ്പ് ഡിഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ദം. അപ്പം അവർക്ക് ദേ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദെയർ പൊസിഷൻ വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ദേ ഹാഡ് ടു റിയലി ഇംപ്രൂവ്. അങ്ങനെ അവർക്ക് താല്പര്യം വന്നു കൂടുതൽ ടു റബ് ഷോൾഡേഴ്സ് വിത്ത് ദ പോർച്ചുഗീസ് ആൻഡ് ദ സ്പാനിഷ്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം അതിൽ ഒരാളുടെ പേര് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത് ഇറ്റാലിയൻ ആണ്, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ട്രാവലറാണ്. ഹി വാസ് എംപ്ലോയിഡ് ബൈ ഫ്രാൻസിസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രാൻസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇറ്റാലിയൻ ജിയോവനി ഡ വെറാസിനോ. വെറാസിനോ എന്ന് ഓർക്കുക. വെറാസിനോ എക്സ്പ്ലോർഡ് ദ അറ്റ്ലാന്റിക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക. Okay,
And you can see that അദ്ദേഹം ആ ഒരു പ്രദേശത്താണ് പോകുന്നത്, which later became the Virginia colony. Okay, that is, he in fact discovered ഒരു coast of North America from South Carolina to Newfoundland. ഒരു കോസ്റ്റ് തന്നെ അദ്ദേഹമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അല്ല, പേര് വരഹസിനോ. ഓക്കെ, ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫ്രഞ്ചുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം one of their main discoveries was made by Jacques Cartier 1534 to 1536 ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പോവുകയാണ്. അദ്ദേഹം വരാസിനോവിനെ നേരത്തെ കമ്പനി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്രാവൽഡ് ടു ദ ഇൻലൻഡ്സ് എന്ന ഉള്ളോട്ട് നോർത്ത് അമേരിക്കേൻ്റെ ഉള്ളോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് പിന്നീട് കാനഡ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. കാനഡ ബിക്കെയിം എ കോളനി, അവരുടെ കോളനി ആയിട്ട് മാറുകയാണ്, ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ കോളനി ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പം ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ കോളനി കാനഡയായി മാറുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത്, ഈ ഒരു സമയം കുറച്ചായപ്പോഴേക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർ നേരത്തെ തന്നെ അവരുടെ കുറേ ഡിസ്കവറീസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവർ ഈ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് 13 അമേരിക്കൻ കോളനീസ്. Okay, 13 American colonies ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. When we discuss the American War of Independence, we will discuss about the 13 American colonies, the clash which they had between the French കാനഡ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാനഡ ഫ്രഞ്ചുകാരുടേതും അതിൻ്റെ മാപ്പ് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ടുള്ള 13 അമേരിക്കൻ കോളനീസ് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടേതുമായി മാറി. അപ്പം ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള റൈവൽറി അവിടെയും ഉണ്ടായി, ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച് റൈവൽറി, ബിക്കോസ് കാനഡ വാസ് അണ്ടർ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് 13 അമേരിക്കൻ കോളനീസ്. 13 പേരുണ്ട്, വെർജീനിയ, ന്യൂഫൗണ്ട്ലാൻഡ്, കുറേ ന്യൂ ജേഴ്സി, ന്യൂ ഹാംഷയർ, അങ്ങനെ കുറേ കോളനീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ന്യൂഫൗണ്ട്ലാൻഡ് ഇല്ല കേട്ടോ, ന്യൂ ജേഴ്സി, അങ്ങനത്തെ കുറേ പേരുകളുണ്ട്, സൗത്ത് കാരോലിന, നോർത്ത് കാരോലിന എന്ന് പറയുന്ന കുറേ പേരുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 13 പേരുകളുണ്ട്. ഈ ഒരു 13 കോളനീസാണ് പിന്നീട് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്ന പേരുള്ള ഫ്രീഡം കിട്ടിയിട്ട് ഇതാവുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും പഠിക്കും. അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് കാനഡ വാസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ ഫ്രഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദേവർ അതർ കോളനീസ് ലൈക്ക് ക്യൂബെക്, മോൺട്രിയൽ ആൻഡ് ന്യൂ ഓർലിയൻസ്. പേരോർക്കുക, ക്യൂബെക്, മോൺട്രിയൽ, ന്യൂ ഓർലിയൻസ്, അതും ആരുടേതാണ്? ഫ്രഞ്ചുകാരുടേതാണ്. പിന്നെ അലോങ് ദ മിസിസിപ്പി റിവർ ടു ദേ ഹാഡ് കോളനീസ്. ഇനി ഒരു വേറെ അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ട, കാരണം ഇനി ഡിസ്കസ് ദ കോൺക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്കവറീസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദി അതർ ട്രാവലേഴ്സ്, വി നീഡ് ടു ഡെഫിനറ്റ്ലി മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ റഷ്യൻസ് ടു. റഷ്യ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ദേ വർ അണ്ടർ ദ സാറുകളുടെ കൺട്രോളിലാണ്. അപ്പം അവർ ചെയ്തിരുന്നത് ദേ എക്സ്പാൻഡഡ് ടു സൈബീരിയ. അപ്പോൾ ഈ റഷ്യൻ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓഫ് സൈബീരിയ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് സാർസ് ദേ മെയ്ഡ് ദ കോൺക്വസ്റ്റ് ഓഫ് ടെറ്റാർക്കനസ് ഓഫ് ഖസാൻ ആൻഡ് ആസ്ട്രാഖാൻ. എന്നിട്ട് അത് യൂറൽ, അവിടുത്തെ അത് നമുക്ക് തീരെ പരിചയമില്ലാത്തായിരിക്കും, പക്ഷേ അവിടുത്തെ തീരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് യൂറൽ മൗണ്ടൻസ്, അങ്ങോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ്. ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത് രാജാവ് ഒറ്റക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഹി വാസ് ഇൻഫാക്ട് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദ റിച്ച് മെർച്ചൻസ് ദെയർ ഇൻ റഷ്യ. അവരുടെ പേരാണ് സ്ട്രോഗനോവ്സ്. എന്താണ് സ്ട്രോഗനോവ്സ്? മെർച്ചന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് റഷ്യ, ദേ വർ കോൾഡ് ദി സ്ട്രോഗനോവ്. അപ്പോൾ ഈ കിങ് അന്നത്തെ സാറിന്റെ പേര് ഇവാൻ ഫോർത്ത് ആണ്. ഇവാൻ ഫോർത്ത്, വാട്ട് ഹി ഡിഡ് വാസ് ഹി ഇൻഫാക്ട് എൻട്രസ്റ്റഡ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ദ ഹെഡ് ഓഫ് സ്ട്രോഗനോവ്. ഹിസ് നെയിം വാസ് ആൻകെ സ്ട്രോഗനോവ്. അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് സൈബീരിയയിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ, എന്നിട്ട് യു ഹാവ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുക. ഐ വിൽ ബി ഗിവിംഗ് യു ലോട്ട്സ് ഓഫ് പ്രിവിലേജസ്, യു വിൽ ബി എക്സെംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ടാക്സസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പറ്റം മെർച്ചൻസുമായിട്ട് അവിടെ പോവുകയാണ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ഹൗ ദേ സെറ്റിൽ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് എ നമ്പർ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഫാമിംഗ്, ഹണ്ടിങ്, സോൾട്ട് വർക്ക്, ഫിഷിംഗ്, ഓർ മൈനിങ്. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ദേ ഇൻഫാക്ട് മെയ്ഡ് ദ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓഫ് സെർബീരിയ കംപ്ലീറ്റ് ബൈ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് എ സെറ്റിൽമെന്റ്. അപ്പോൾ അതാണ് റഷ്യൻ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സ്പ്ലോറേഷൻസ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ 15th and 16th century. And also you have to notice that by this time most of the countries had formed their companies. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി വീണ്ടും പറയും, like you must have definitely studied in Indian history the formation of the English East India Company. Okay, അതേപോലെ തന്നെ ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. They were all, you can say they were all stakeholders of the crown. അവരുടെയൊക്കെ അവർക്ക് ഈ മെർച്ചൻസിനൊക്കെ ഷെയർ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ they carried on with the trade in these areas. English East India Company was established with the purpose of trading with India predominantly, India and ബാക്കിയുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അവിടെ ട്രേഡ് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
അപ്പം അവരൊരു ഷെയർ രാജാവിനെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. സോ ദേ കൺട്രോളിങ് ട്രേഡ് ഫോർ എ വെരി ലോങ് ടൈം. അപ്പോൾ അവർ ട്രേഡിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ്. യു കെൻ സീ ഹൗ മെർക്കന്റിലിസം ത്രൈവ്ഡ് under their control. So this is how gradually they were expanding, and you can see that in the due course they built up huge colonial empires, they expanded their trade, and in every way these colonies helped the growth of the mother country. So we discuss the impacts in the next class, impacts of geographical discoveries in the next class. Until then, bye bye, see you.